Hello students, a very good morning to all of you. Okay, so today let's see one more chapter of your second year topic, that is electrochemistry. Okay, so this chapter carries 8 marks. You will get one 5-mark question in part D and a 2-mark question in part B and 1 mark question in part A. Totally it carries 8 marks. Okay, so electrochemistry. Let's see this chapter in detail in coming days. Okay, so today let's see the introduction part of this chapter, that is electrochemistry. If I am not wrong, I hope you remember the first year redox reaction chapter. In that last part we have seen some of the introduction regarding this chapter, that is a electrode and its potential, that is called as electrode potential, and a basis for this electrochemistry is, that is redox reactions. Okay, that means reduction and oxidation. So and also we have seen the standard reduction potential values. Okay, so and again we have seen one more topic, that is Daniell cell. All these will again repeat here because those are the basis for this chapter. Okay, so now let's see what do you mean by electrochemistry. Okay, so electrochemistry is a branch of chemistry. It deals with the interconversion of chemical energy into electrical energy. Okay, so it is a branch of chemistry. It deals with the interconversion of chemical energy into electrical energy and vice versa. I mean electrical energy brings about a chemical change. Okay, so ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. Okay, it's a branch of chemistry. It deals with the interconversion of chemical energy into electrical energy, and electrical energy brings about a chemical change. Here you need to note one thing, that is chemical energy is converted into electrical energy is an spontaneous process. That means it takes place by its own. Okay, whereas electrical energy brings about a chemical change is not a spontaneous process, because we are using electrical energy. Okay, that means it will become a non-spontaneous process. That means we need an external energy in the form of electricity for the change in chemicals. Very following. So that is electrochemistry. So because of this electrochemistry only, we can extract important metals like sodium, lithium, potassium. Okay, and very importantly, that is aluminum. All these metals can be extracted by using this electrometallurgical process. Okay, that means metallurgy alli ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಟಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬೇಸ್ ಕೂಡ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ನೋ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ NaOH, sodium hydroxide. You have studied that one in first year. S-block elements, that is Kastner-Kellner's cell. By using Kastner-Kellner's cell, we have prepared NaOH. Okay, similarly by using this technology, I mean electrochemistry basis, we are going to prepare, we are going to produce chlorine gas, oxygen gas, hydrogen gas now. Okay, so very importantly, these electrochemical methods is used for refining of metals. Okay, that means crude metal ಏನು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬೇಸಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, and very importantly, nowadays we are all using mobiles. Okay, we are using calculators, we are hanging wall clocks. Okay, and very importantly, nowadays the vehicles are run by motors. That motors are connected to batteries, right? All these batteries, it is a contribution of this electrochemistry only. Okay, so ಇಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟಾ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ಮೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗಿಬ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ,
all these scientists contributed to this field. So that's why nowadays we are leading a sophisticated life with the help of this electrochemistry. Okay, ಇವತ್ತು ನಾವೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. For this type of topic, I mean electrochemistry, the very important basic is that is redox reaction. So redox reactions are basis for electrochemistry. Okay, I hope you know these things, but once again I will wind up this. Okay, so that is redox reactions. You know redox reactions. Redox reactions are those reactions. So it consists of both reactions. That means oxidation and reduction. So ಯಾವ reactions ಅಲ್ಲಿ oxidation ಮತ್ತೆ reduction simultaneous ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೋ. Okay, so such reactions are considered to be called as redox reactions. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ red, ಇಲ್ಲಿಂದ ox, that is redox reactions ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So these redox reactions are the basis for this electrochemistry. That means electrochemical phenomena. So what do you mean by oxidation? You know oxidation and reduction in terms of electrons. Okay, so oxidation means, what do you mean by oxidation in terms of electrons? Oxidation means loss of electrons. ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ rig. So oil means oxidation is loss of electrons, reduction is gain of electrons. That means if you have a metal, then if it undergoes oxidation, then it loses electrons. How many electrons? N plus electrons. N plus electrons. If it loses, then it comes up. So that is oxidation. That is loss of electrons. Similarly, if these N plus electrons is added by those N electrons, then again it will become metal. Okay, that means addition of electrons. So ಇಲ್ಲಿ electrons ನ representation ತೋರಿಸಲ್ಲ, just ಈಗ Mn plus ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರು ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ N electrons ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ N plus ಅಷ್ಟು electrons ಗೆ ನೀವು N electrons ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ then it will become M. So that means loss of electrons is called as oxidation, gain of electrons, nothing but addition of electrons is called as reduction. Okay, so these two are the basis for these electrochemical phenomena. Okay, that is it forms a redox reaction. Okay, so now let's continue this. That is after the basis of electrochemistry, that is redox reaction. Now let's see a topic that is called as electrochemical cells. Chemical cells. Okay, then what do you mean by electrochemical cells? See, electrochemical cells are the devices. These are devices which carried out a indirect redox reactions. It carried out indirect redox reaction so that chemical energy is converted into electrical energy. Okay, so electrical energy produce ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ chemical energy ಇಂದ ಬರಬೇಕು. So chemical energy is converted into electrical energy ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರತಕ್ಕಂತ ಡಿವೈಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು electrochemical cells ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay, so in the electrochemical cells ಗೆ examples ಇದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ the first one, that is galvanic cell, or you can also call it as voltaic cell. Okay, galvanic cell or voltaic cell ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಏನು ಅಂದರೆ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಈ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೊಂದಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಏನೇನು ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು.
Okay, next oxidation ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay, that means you already know oxidation, that is cathode ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay, cathode. And most important, you must know EMF, that is electromotive force, and again you must know cell potential, and next, that is electrode potential. Okay, so ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆನೋಡ್. ರಿಫರಿಂಗ್, ನೀವು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್, ಐ ಮೀನ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್, ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್, ವೋಲ್ಟೈಕ್ ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್, ಒಂದು ಆನೋಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ರಿಫರಿಂಗ್, ಸೊ ಆನೋಡ್ ಈಸ್ ವೇ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನೋಡ್ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನೋಡ್ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನೋಡ್ ಹತ್ರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ರಿಮೈನ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ಆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. That means here we have a two chambers, that is called as a half cell compartment anta karete. Half cell compartment. In this half cell, now I am placing one electrode. So idu one electrode. So if you want to consider it is an anode, then its charge is negative. I will tell you why it is considered to be called as a negative. Okay, so again in the next half compartment we are placing one more electrode. Okay, that electrode is considered to be cathode. It is cathode. Is it covered? Okay. So this carries a positive charge. Okay, that means here we have two electrodes. Now these two electrodes are connected. Okay, ಇದೊಂದು switch ಇದೆ, it is connected to variable resistance. This variable resistance is connected to this electrode, and here we have one measuring device that is called as voltmeter. Okay, so now we are connecting these two compartments by introducing a bridge. Is called as a salt bridge. Okay, so the salt bridge is in a U shape and it contains ions. Okay, those ions are K plus and Cl minus. These are the two ions, K plus and Cl minus, are placed in this U2 that contains agar medium. Okay, so now let's see, the name of this electrode is zinc. Okay, and name of this electrode is copper. Okay, so now this zinc electrode is dipped in its own solution, that is zinc sulfate. Now this copper electrode is dipped in its own solution, that is copper sulfate solution. Okay, so now what we have prepared is an electrochemical cell. That means which converts chemical energy into electrical energy. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಆನೋಡ್ ಹತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. That means loss of electrons take place at anode, gain of electrons take place at cathode. Okay, so ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, that is anode and cathode. Now let's see one more, that is EMF, electromotive force. Referring, so ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ at anode what happens, oxidation means loss of electrons. That means it generates electrons. That's why it carries a charge that is negative. It's a source of electron. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ ಸೋರ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ
ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಆನೋಡ್ ಹತ್ರ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಐ ಮೀನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕದೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಆನೋಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ the free energy that drives the electron from anode to cathode is called as electromotive force. So ಈ electromotive force ಆದ electron ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಇನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಇದರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ಬಂದಿರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾವು EMF ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಏನದು EMF? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಾನೇ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಎಂತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್? The electrical potential difference between two electrodes, when electricity is not drawn from the circuit. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ತೆಗೆದೇ ಇರುವಾಗ ಏನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ EMF ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ EMF, electromotive force. After that we have one more basic terminology, that is cell potential. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅದರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಓಕೆ, ದೆನ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಮೆಟಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ರೂ ಪಡಿಬಹುದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ರೂ ಪಡಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಟೈನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಇದ್ದಾಗ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. The potential difference between metal and its own ions in a solution at equilibrium is called as electrode potential. Electrode potential, it is denoted by capital E. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನೇನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್? ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆಗುತ್ತಾ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ when metal is dipped in its own solution, okay, so then it acquires either positive charge or negative charge. I mean oxidation or reduction ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಯಿಂದ ಕರೀತೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ E naught. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ವೆನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ 1 molar. The concentration of solution is 1 molar and the pressure is 1 bar and the temperature is 25 degrees Celsius. That is 298 Kelvin temperature. 1 bar pressure, 1 molar concentration, 25 degrees Celsius temperature maintain ಮಾಡಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ that is considered to be called as standard electrode potential. Okay, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಏನ್ ಹೇಳಿ?
when the potential difference existing between metal and its ions in its own solution at equilibrium, when the concentration of solution is 1 molar and the pressure is 1 bar and the temperature is 25 degrees Celsius, nothing but 298 Kelvin temperature. Okay, so that is for a standard electrode potential. So ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ SRP ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, IUPAC ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಿನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಟೈಮ್ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು SRP ಅಲ್ಲ, SOP ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಯಾವುದು SOP ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆದಾಗ ಏನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ SOP. ಓಕೆ, ಸೊ IUPAC ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಡೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ SRP. ಓಕೆ, unless they have mentioned, that is ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು SOP ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇವೆರಡು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ SRP ಅಂಡ್ SOP ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, SRP is equal to minus SOP. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ SOP ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ SRP ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು SRP is equal to minus SOP. Very fine. So this is standard reduction potential, this is standard oxidation potential. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಬ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದತ್ರ SRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇರೋದತ್ರ SOP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು SOP ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ IUPAC ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ SRP ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ SRP ಅಂಡ್ SOP. ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ನಿಮಗೆ EMF ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ, ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು EMF ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು, ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕವರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ನಾವು ಸೆಲ್ ಇಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಏನಿತ್ತು ಅದು EMF. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಸೊ ಅವೆರಡು ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಓವರ್ ಆಲ್ ಸೆಲ್ಲಿನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಾನೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಸೆಲ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮೈನಸ್ ಈ ಆನೋಡ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಈ ಆನೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನೋಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಇವೆರಡರದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಈ ಸೆಲ್ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆನೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆನೋಡ್ ಹತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, EMF ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ galvanic cell or voltaic cell.
ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ಹೇಗಿದೆ? We have two half cell compartments, right? So in that we have introduced one electrode, and in another half compartment we have introduced another electrode. Okay, here we have connected two electrodes in case of Daniell cell. Daniell cell anta bandaga idu particular agirbeku. So in Daniell cell anode is zinc electrode. Yav electrode? Zinc electrode. So cathode yavanದ್ರೆ copper electrode. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಏನೋ ಕಾಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಯಾಕೆ ಇವರು ಜಿಂಕ್ ಆನೋಡು, ಯಾಕೆ ಕಾಪರ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಆನೋಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಜಿಂಕ್ ಡಿಪ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಓನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ZnSO4 ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕೀ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇದೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು ವೋಲ್ಟಾಮೀಟರ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಏನಿದು ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಇದರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೀಡಿಯಂ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ agar medium, and in that agar medium we have ions. K plus and Cl minus. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವರು K ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ, Cl ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇವೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ KCl ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಎ ಮೀಡಿಯಂ ದಟ್ ಈಸ್ agar medium. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ಫೈನ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎರಡು ಹಾಫ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ನೀವು ಕೀ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನೋಡ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಜಿಂಕ್ ನೇ ಆನೋಡ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಿಂಕ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾ? ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೋಬೆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್, ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ನೋಬೆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಐ ಮೀನ್ ಇವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅದರದ್ದೊಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಯಾರು, ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಆನೋಡ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತೀವಿ, ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಆನೋಡ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದೆನ್ ಕಾಪರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನೋಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಆನೋಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ರಿಫರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಜಿಂಕ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ Zn ಮೆಟಲ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ Zn2 ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? Zn ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಇದು ಕರ್ಗಿ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಕರ್ಗಿ Zn2 ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ aqueous solution ಪ್ಲಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ because of electromotive force they move towards cathode. Okay, so cathode ಯಾರು? copper ಹತ್ರ ಈಗ electrons ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, as soon as the electrons reaches that copper, that means cathode, a reduction process takes place. That means at the cathode reduction takes place. ಏನಂತ? reduction takes place. Okay, so reduction ಅಂದ್ರೆ ಏನು? addition of electrons.
ಹೇಗೆ ಸರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಕಾಪರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಾಪರು ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ Cu2+ and SO4 2- ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ Cu2+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ Zn2+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ Cu2+ ಅಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ Cu2+ aqueous solution. ಓಕೆ, when two electrons, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂತ two electrons add ಆಗ್ತವೆ, what happens? It becomes metal. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿದೆ, they will start depositing on copper electrode. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಕರಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಿಂಕ್ ಪೂರ್ತಿ ಕರಗಿ ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಡಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಓವರಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇದಿಸ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು Zn plus Cu2+ aqueous it is, it gives Zn2+, that is aqueous, plus C. This is metal aqua solid. This is metal aqua solid. Okay, so this contains both the reaction. That means, so Zn2+ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ that is oxidation. Cu2+ ಇರೋದು Cu ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ that is reduction. Both reduction and oxidation takes place simultaneously. Hence, it is called as redox reaction. That's what the basis for this electrochemical phenomena. Okay, so ಇದು working of Daniel cell. So ಈ ತರ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಎರಡರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕಡಿಮೆನ ನಾವು ಕಳೆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ difference, that is potential difference of electrodes, nothing but cell potential. Cell potential, that is E cell is equal to E cathode minus E anode. Referring. So ಈ ತರ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಲಿನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, E cell of Daniel cell is equal to 1.10 volt. ಎಷ್ಟು? E cell of Daniel cell 1.10 volt. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸರಿನಾ? ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದು ಅಂದ್ರೆ 1.10 ವೋಲ್ಟ್. ಈ 1.10 ವೋಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ಆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು, ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯಾವಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. Salt bridge completes the circuit. And second thing, it maintains the electrical neutrality. It maintains the electrical neutrality. ಏನು ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಅದು ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ Zn2+ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಎತ್ತ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದೇ ತರ ಇರಬೇಕು. ಅದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಬದಲಾಗಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿನ ಬದಲಾಗಿ, ಈ ಅಗರದ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ Cl ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಓಕೆ, Cl ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? Cl ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲಿಟಿ ಏನಾಯ್ತು, ಮೇಂಟೈನ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಅದೇ ತರ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಈಗ Cu2+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ.
ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ SO4 2 ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಈಗ Cu2 ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ Cu ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಯ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ K ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ K ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೆಡ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಮಿನಿಮೈಸಸ್ the salt bed minimizes electrode potential junction. Very following. It minimizes electrode potential junction. Very following. So, istu functions of salt bed. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಅಯಾನ್ಸ್ ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಂಗೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಕ್ಕೂ ಬಿಡದೆ ವೆರಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನು ಇವ್ರದೇ ಕೆಲಸ, ಯಾವುದು ಸಾಲ್ಟ್ ಬೆಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ ಮಿನಿಮೈಸಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ವೆರಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೇರಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು, ಐ ಮೀನ್ ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು 1.10 ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಏನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸೆಲ್ಲಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದರ ವೋಲ್ಟೇಜು ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗಿಂತ ಓಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಇವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಅ ಡೇರಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ಈಗ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಓಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಟರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 1.10 ವೋಲ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು 1.10 ವೋಲ್ಟ್. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಟೈನ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಟೈನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸೆಲ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಟೈನ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್. ವೆರಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಓಕೆ is greater than ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ 1.10 ವೋಲ್ಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು 1.10 ವೋಲ್ಟ್, ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದು ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಲು ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಸೆಲ್ಲು ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಹುಡುಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಈಗೇನು ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನೋಡ್ ಜಿಂಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಪರ್ ಕಡೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಪರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಿಂಕ್ ಕಡೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್, ವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಸೆಲ್, ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ ದಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ electrical energy brings about a chemical changes. Okay, so this is the condition. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೀಗ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಕ್ಕು. ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ
ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಒಂದು ಮೂರು ಟೈಮ್. ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್, ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು, ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆನೋಡ್ is the source of electron, that why it indicates by negative charge. Okay, so ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂತಾರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆನೋಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆನೋಡ್ ಯಾವುದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಅಂತೆ. ಲೋನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಆ ಲೋನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಲೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಫೈನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನೋಡ್. ರಿಫೈನ್ ಆನೋಡ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್. ರಿಫೈನ್ ಸೊ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಆನೋಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಆ ಕಡೆ ಉಲ್ಟಾ ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ರಿಫೈನ್ ಸೊ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ನಾವು ಈಗ ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೆಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್. ಏನಪ್ಪಾ? Zn plus Cu2 plus gives Zn2 plus C. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾರಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೆಟಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು 1 ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಇದು ಕೂಡ ಅಕ್ವಾಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ, ಇದೆ 1 ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಇದು ಮೆಟಲ್ ಅಥವಾ ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಓವರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯಿತು. ರಿಫೈನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆನೋಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆನೋಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ಸರ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ IUPAC ಪ್ರಕಾರ ಸೆಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೆಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆನೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಏನೋ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆನೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ABCD ಎ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನೋಡ್ ಫಸ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ Zn ಇದ್ದಿದ್ದು Zn2 ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಿನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅವೆರಡು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು? ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್. ಇದೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿ, ಇವ್ರನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು? ಸಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನ ನಾವು ಡಬಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ನೀವು ಡಬಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ಗಳು ರಿಫೈನ್ ಅದರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 1 ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? 1 ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಇನರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಇನರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇವನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ಯಾರಾಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಸೊ ಇವನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ಯಾರಾಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ಸಾಲಿಡ್ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು IUPAC ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಎ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆನೋಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಮತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೀನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಪ್ಯಾರಾಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನೀಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ, ಆನೋಡ್. ಆನೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಾಸ್ N ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೆಟಲ್ ಇದ್ದು ಡಬಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಪರ್, Cu2 ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು Cu ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ Mn ಪ್ಲಸ್ ಬಾರ್ M. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ 1 ಮೋಲಾರ್ 1 ಮೋಲಾರ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್, ಇವನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಜನರಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನೋಡ್ ಯಾರಪ್ಪ, ಸಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ Zn ಮೆಟಲ್ ಬಾರ್ Zn2 ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು, 1 ಮೋಲಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾರಾಂಥಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ವೇಸ್ಟ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಇದೀನಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Mn ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ತಾನೇ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ, Cu2 ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು Cu ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ Cu2 ಪ್ಲಸ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 1 ಮೋಲ್. Single vertical line indicates the interface between solution and its metal. Next C, ಇದು metal. Correcta? So this is how we are going to represent a cell representation. So cell representation ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು, ಆನೋಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕ್ಲಿಯರಾ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ Ni ಬಾರ್ AgNO3, Ni ಬಾರ್ AgNO3 ಇದೊಂದು ಸೆಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಬರೀಬೋದಾ ಸರ್? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬರೀಬಹುದು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ Ni ಬಾರ್ AgNO3. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಯಾರು, ಆನೋಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಯಾರು, ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆನೋಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನೋಡ್. ಆನೋಡ್ ಯಾರಪ್ಪ, ನಿಕ್ಕಲ್. ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ ಆನೋಡ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ವಾಟ್, 2 ಪ್ಲಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ Ni2 ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹತ್ರ ಯಾರಿದೆ, ಅವನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, AgNO3 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. AgNO3 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ AgNO3 ಡಿಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಹೋಗ್ತಾ 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 ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೋದು, ಬಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಯಾರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಯಾರು, ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಮೆಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಅದರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ Ni ಇಂಡ್ಯೂಸ್ Ni2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಯಿತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? AgNO3 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ, Ag ಪ್ಲಸ್ NO3 ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ Ag ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ Ag ಪ್ಲಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ Ag ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು Ag ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಂಗ್ ಬೈ 2. ನೀವು ಇದನ್ನ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ then it will become 2 Ag plus 2 electrons and 2 Ag. Okay, so now overall reaction is that
2 electrons will get cancelled. So the net cell reaction, ಇದನ್ನು ನಾವು net cell reaction ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Net cell reaction is equal to Ni plus, left side in first side and right side in Ni plus ಆದ್ರೆ 2Ag plus. Okay, and it gives ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು Ni 2 plus 2Ag. Okay na? Concentration ಇದ್ರೆ this is 1 molar. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಸಿದ್ರೆ ಬರಿಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, 1 molar ಬರ್ತೀನಿ. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ aqueous. Okay, this is solid and that one also solid. Okay, so ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕರೆ ನಮಗೆ ಸೆಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬರೆಯೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರಬೇಕು? ಆನೋಡ್. Ni bar Ni2 plus. This is aqueous. Double vertical line indicates salt bridge. Next, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ Ag plus ಇದೆ, Ag ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 2 ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ Ag plus bar Ag. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ aqueous. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್. ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟು ಬರೆಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬರ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ one example. Okay, so we have one more example, that is Zn bar hydrogen cell. Okay, ಏನು ಸರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಅಂತ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನೋಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಏನಪ್ಪ? Zn ಇದೆ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ Zn2 plus 2 electrons. Right? Next, cathode. ಯಾರೋ cathode. So cathode ಏನಾಗಬೇಕು? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಡಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿರಬೇಕು? ಅಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ H+. ಕರೆಕ್ಟಾ? H+ ಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು H. ಕರೆಕ್ಟಾ? H ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಯಾಟಮಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ H2. ಇದು H2 ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 2H plus 2 electrons and it will become H2. 2H ಆಗಲ್ಲ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದು, H2 ಆಗಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನು 2 electrons ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಟು 2 ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2H plus 2 electrons. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ? ಇಂಟು 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ 2H ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. 2H ಅಲ್ಲ, H2. ಓಕೆ, ಸೊ ಓವರಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ 2 electrons will get cancelled. So net cell reaction is Zn plus 2H plus, it gives Zn2 plus H2. Gas, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು 1 ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದರ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಬಾರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ 1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ aqueous solution. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ Zn bar Zn2 plus. ವೈ? ಆನೋಡ್ ಫಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್, ಡಬಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ H plus aqueous bar. ಓಕೆ, H2 ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ 1 ಬಾರ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಾಟ್ PT ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ PT ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು PT ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್. ಏನದು? ಪ್ಲಾಟಿನಮ್. ನೆನಪಿರಲಿ, ಈ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೋಬೆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್, ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಇವರು ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವರು ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೇಗೆ ಸರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ
ಇವು ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ, ತನ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತವೆ. ರಿಫಾಲಿಂಗ್ ತನ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಇದರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ದೇ ನೆವರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ನಾವು ಇನರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ these are the electrodes which doesn't involve in the chemical reaction. That means electrochemical reaction, but they will provide a surface either for oxidation or reduction. Following such electrodes are called as inert electrode. And the inert electrodes ಗೆ example ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ platinum, gold, zinc. Okay, so ಅಂತ platinum ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಗ ಈ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಯಾರು ಈಗ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಓಕೆ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ತನ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ನಾವು ಇನರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಇದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಫ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅವನ್ನ ನಾವು ಇನರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಂತ ಇನರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರಿಫೋಲ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇನರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟಿರಲಿ. ಸೋ ಫಾರ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲಾದರೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ EMF ಅಂದ್ರೇನು, ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೇನು, ರಿಡಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಡೇಂಜರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇನರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು IUPAC. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸಿನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಂತು ಎಷ್ಟು? 1.10 ವೋಲ್ಟ್. ಆ 1.10 ವೋಲ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.